آپ دیکھ رہے ہیں ADN اردو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سید وہاب الحق۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر دن بھر کی عام خبروں پر۔ آف لائن امتحان کے اعلان پر پھوٹا طلبہ کا غصہ، حکومت کے خلاف طلبہ نے کیا مظاہرہ، حکومت کی عقل پر اٹھائے سوال۔ قاری اور قرأت کے منفرد موضوع پر منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار کا کامیابی سے ہوا اختتام۔ اور ہرسول جیل میں پیش آیا سنسنی خیز واقعہ، سزا بھگت رہے قیدی نے کی خودکشی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وبائی دور میں برباد ہوئے تعلیمی نظام کو سنوارنے کے نام پر حکومت کے اندھا دھند اقدامات سے متاثر طلبہ کا غصہ آج پھوٹ پڑا۔ آف لائن امتحان کے اعلان سے ناراض طلبہ سڑکوں پر اتر آئے، انہوں نے حکومت کی عقل پر بھی سوال اٹھائے۔ کورونا کے وبائی دور میں شعبہ تعلیم سب سے زیادہ متاثر رہا۔ تیسری لہر کے نام پر اب بھی کئی جماعتوں کی تعلیم بند ہے۔ جاری تعلیمی سال میں زیادہ تر عرصہ اسکول کالج مکمل طور پر بند رہے، آن لائن نظام تعلیم بھی ناکام رہا، طلبہ کا زبردست تعلیمی نقصان ہوا۔ ان حالات میں محکمہ تعلیم نے حال ہی میں 10ویں اور 12ویں کے امتحان آف لائن لینے کا اعلان کیا تھا۔ محکمہ تعلیم کے اس اعلان سے طلبہ میں زبردست ناراضگی پھیل گئی۔ ناراض طلبہ آج سڑکوں پر اتر آئے، ضلع کلکٹر آفس پر مظاہرہ کیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ سال بھر آن لائن تعلیم جاری رہی، جس سے طلبہ کا تعلیمی نقصان ہوا، ان کی تعلیم پوری نہیں ہو سکی۔ ان حالات میں جبکہ طلبہ کی تعلیم ہی نہیں ہوئی، 2 سال سے طلبہ تعلیم سے دور ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، آف لائن امتحان کیسے لیے جا سکتے؟ طلبہ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت آن لائن امتحان منعقد کرے یا پھر امتحان کی تاریخ آگے بڑھا کر انہیں پڑھائی کا موقع دیا جائے۔ مظاہرے میں ناراض طلبہ نے حکومت کی عقل پر بھی سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر جاری ہے، ایسے میں آف لائن امتحان لے کر حکومت طلبہ کی جانوں سے کھلواڑ کر رہی ہے۔ مظاہرے میں محسن غازی، انل منڈے، نعمان خان، پرم نولے، شیخ زید اور شہاب ہاشمی سمیت کثیر تعداد میں طلبہ موجود تھے۔ 2 سال انہوں نے پورا آن لائن سلیبس لیے، 2 سال پورا ہم نے گھر میں رہ کے لیے، اور ابھی ایگزام آف لائن کون سا، اور کووڈ کی 3rd ویو مہاراشٹر میں سب اسٹیٹ سے ان کی تیاری کر لے، 2 پردیش میں ایگزامس ہونے والے، اور مہاراشٹر سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزامس کب لے۔ اسٹوڈنٹ کی جان امپورٹنٹ ہے اور ایگزام امپورٹنٹ ہے، یہ مہاراشٹر سرکار کو سمجھ چاہیے۔ اور ورشاتائی گائیکواڑ جو بول رہے ایگزامس لے کے رہیں گے، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں میڈم، یہ بھی یاد رکھیے آپ، ہمارے کو بھی ادھیکار ہے، ہم بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں میم۔ کیوں؟ ہم اسٹوڈنٹ سے آپ کو سنتے ہیں، اس لیے آپ نے بھی سننا چاہیے ہماری ڈیمانڈ۔ ایسے لڑکوں کی جان امپورٹنٹ ہے۔ اب بھی فی الحال ریسنٹلی اورنگ آباد میں ایک لڑکی نے سوسائڈ کیا، کیوں؟ اس کا سلیبس نہیں ہوا تھا، وہ لڑکی سیریس تھی اس لیے اس نے سوسائڈ کیا۔ تمہارے گھر کا نہیں آدمی کا ہے، جس کے گھر کا گیا رہتا ہے اس کو پتہ رہتا ہے۔ تو میرا وہی ڈیمانڈ ہے مہاراشٹر گورنمنٹ سے کہ یہ ایگزام آپ آن لائن لیجیے، نہیں تو آگے ڈھکلیے، پر یہ آف لائن لینے کا یہ یوگیہ نہیں ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں، سب کی جان پہ آپ کھیل رہے ہیں۔ سینٹرز بڑھانے سے، اس سے بڑھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا میڈم۔ ورشاتائی گائیکواڑ کو میڈم کو اتنا ہی بولنا ہے، آپ سینٹر بڑھیں گے وہ کریں گے، پر اسٹوڈنٹس کی جان کا کون دیکھے گا؟ جان کا کسی کو یہ لے کے دے گا؟ تو میرا وہی بولنا ہے مہاراشٹر گورنمنٹ سے کہ ایگزامس ایک تو آف لائن ہونی چاہیے، نہیں تو آگے ڈھکلنی چاہیے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ آف لائن کا کوئی وہ نہیں ہے نا، آن لائن لو، ہم آن لائن پڑھائیں آپ نے، آن لائن لو ایگزام، ہم آن لائن کے کچھ بھی نہیں ہے نا، کینسل کرو بول رہے ایگزام لو، آپ آن لائن لو، آن لائن لو، اور نہیں تو آگے ڈھکو، تھوڑا وقت ہونا۔ بر صغیر کے ادبی حلقوں میں اپنی نوعیت کے پہلے و منفرد 2 روزہ قومی سیمینار کا یہاں کامیاب اختتام عمل میں آیا۔ سیمینار کا عنوان ادب میں قاری اور قرأت کا مسئلہ تھا۔ اس عنوان سے اردو ادب میں پہلی بار کوئی سیمینار منعقد کیا گیا۔ بیت الیتیم شاہی مسجد کے ادبی ہال میں یہ سیمینار رکھا گیا تھا۔ بر صغیر میں اپنی نوعیت کا یہ ایسا پہلا سیمینار تھا جس میں قاری اور قرأت کے موضوع و مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیمینار کی اختتامی تقریب میں ڈاکٹر عبدالرشید مدنی، معروف صحافی سعید خان زیدی، مرزا اختر بیگ،
डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, नूरुल हुसनैन वगैरह शरीक थे। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर अब्दुल रब ने अंजाम दिए। 2 रोज़ तक चले इस सेमिनार के अदबी इजलास में मुल्क भर से आए हुई अदबी शख्सियात ने अपने मकाले पेश किए। खान मुकीम खान की रहनुमाई में डॉक्टर खाजी नवीद, डॉक्टर अब्दुल रब, डॉक्टर परवेज़ असलम, डॉक्टर फैसल अहमद, डॉक्टर फैयाज़ फ़ारूक़ी, डॉक्टर कुदसिया तस्कीन और खान नईम खान वगैरह ने सेमिनार की कामयाबी में अहम किरदार निभाया। कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू अदब व ज़बान नई दिल्ली के माली ताउन से इस सेमिनार का इनेकाद किया गया था। कि ऐसे मौजूद तो हिंदुस्तान के पाकिस्तान में भी किसी सेमिनार में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में कहीं मुनक़िद नहीं हुआ है। ये सहरा मराठवाड़ा को हासिल है, ये सहरा औरंगाबाद को हासिल है कि उन्होंने इस मसले पर एक सेमिनार मुनक़िद किया। सर आपका नाम बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अतीकुल्लाह कहते हैं। मैं दिल्ली से, मेरा ताल्लुक़ दिल्ली से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का साबिक़ शोबा उर्दू रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज फिर अदबी इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में भी कई मकाले पेश किए गए। लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ इन मकालों को सुना और मुस्तफ़ीज़ हुए। इख्तितामी तक़रीब की सदारत प्रोफेसर अतीकुल्लाह ने की और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, जनाब NY अंसारी साहब, अख्तर मिर्ज़ा साहब, अब्दुल रशीद मदनी साहब, नूरुल हुसनैन साहब, अख्तर बेग मज़रा साहब थे। उन्होंने अपने तासुरात का इजहार किया। इस तरह एक 2 रोज़ा ये अदबी चहल पहल जो थी वो इख्तिताम पज़ीर हुई और बहुत कामयाब ये हमारा सेमिनार रहा है। इस तरह के सेमिनार आइंदा भी मुनक़िद करवाते रहेंगे। ये सेमिनार इसे स्पॉन्सर किया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो NCPL नई दिल्ली का हुकूमत हिंद का इदारा है। और इस इदारे की पूरी कोशिश ये है कि पूरे मुल्क में हमारे उर्दू ज़बान, उर्दू तहज़ीब, उर्दू अदब की तरक्की व तरवीज हो। मैं क्रिश्चियन एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से NCPL का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने माली ताउन दिया। उस माली ताउन की वजह से हमने एक बहुत ही बावखार सेमिनार यहाँ मुनक़िद किया जो बहुत कामयाब रहा है। खाम नदी की रवानी बहाल करने के लिए उसके किनारों पर 30,000 बांस के दरख्त लगाए जाएंगे। यह ऐलान एग्रीकल्चर कमीशन के साबिक़ सदर नीज़ BJP लीडर पाशा पटेल ने किया है। बीजेपी लीडर और साबिक़ एग्रीकल्चर स्टेट कमीशन के सदर पाशा पटेल ने आज डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान और म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के हमरा खाम नदी का मुआयना किया। इस तारीख़ी नदी को ज़िंदा करने के लिए जारी प्रोजेक्ट में उन्होंने इंतज़ामिया का ताउन करने का तयक़्क़ुन दिया। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाशा पटेल ने बताया कि वो कई सालों से मराठवाड़ा की 11 अहम नदियों को ज़िंदा रखने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। नदियों के किनारे बांस के दरख्त लगाने का मंसूबा इसमें शामिल है। पाशा पटेल ने बताया कि 11 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों इस मंसूबे का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस दिन मराठवाड़ा की 11 नदियों के किनारे 5000 किलोमीटर तवील इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। औरंगाबादची खाम नदी दोन्ही बाजूने दुतर्फा 8 किलोमीटर 5-5, 10 लाईन बांबूच्या लावायच्या आणि हिरवी करायची आणि ही नदी वाहती भी करायची आणि ऑक्सिजन करायचा औरंगाबाद शहरामध्ये। औरंगाबादमध्ये 20 असे ग्रीन बेल्ट आहेत मोठे मोठे पडू नयेत। आता तुमच्या औरंगाबाद शहरातले वाहनं जर बघितले तर ह्याचं जे कार्बन निघते, ह्या कार्बनला आपण जिवंत राहून करण्याची परिस्थिती झाली आहे। तर ते कार्बन संपवणे, शहरातलं ऑक्सिजनचं प्रमाण वाढवणे, त्यासाठी 20 ग्रीन बेल्ट हिरवे करायचे अशी विनंती भागवत कराड साहेबांनी महेश शारदांना केली। आणि मग भागवत कराड साहेब म्हणले की माझ्या शहराचे 3 अधिकारी, एक तर सुनील केंद्रेकर विभागीय आयुक्त आहेत आणि त्याच्यानंतर पांडे साहेब, आस्तिक कुमार पांडे हे महानगरपालिकेचे आयुक्त आहेत आणि सुनील चव्हाण आमचे जिल्हाधिकारी आहेत। यांना भेटा आणि काहीतरी करा। आज या खाम नदीच्या सुशोभीकरणाचं आणि वृक्षारोपणाचं काम आपण सुरू करू असं
त्याला सांगितल्यानंतर 10:30 वाजताची वेळ दिली मला केंद्रेकर साहेबांनी, आस्तिक कुमार पांडे साहेबांनी, सुनील चव्हाण साहेबांनी. ते नदीच्या काठी आले आणि आम्ही तिथं नारळ फोडलं. जैन इरिगेशननी पूर्ण नदीच्या 8 किलोमीटरला पूर्ण ड्रीप करून द्यायचं त्यांनी कबूल केलं. आणि मग अशा पद्धतीनं आजपासून आम्ही ही खाम नदी आणि शहरातले सगळे ग्रीन बेल्ट माननीय डॉक्टर भागवत कराडच्या साहेबांच्या सूचनेनुसार आणि हे तिन्ही IAS अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या औरंगाबाद शहरामध्ये एक मोठं काम करायचं आम्ही ठरवलेलं आहे. जून महिन्यामध्ये या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मराठवाड्यात आणायचं आहे आणि मानवी साखळी करायची आहे. या 11 नद्याच्या कडला 5-5 फुटावर एक माणूस उभं करायचंय आणि एकाच दिवशी सगळ्या मराठवाड्यातल्या नद्याच्या कडला एकाच दिवशी बांबूची लागवड होईल. असा हा जगातला पहिला प्रकल्प आपण घेणार आहे. PM आवास योजना पर जारी सियासत में अब MIM ने BJP और वजीर आजम मोदी पर पोस्टर वार किया है. BJP ने अब तक इस पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया, लेकिन छुट्टी के दिन हरकत में आए कारपोरेशन के इंतजामी दस्ते ने शहर में लगे MIM के ये पोस्टर हटा दिए हैं. कुछ दिनों से PM आवास योजना को लेकर सियासी जमातों में जमकर सियासत जारी है. मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस योजना में वजीर आजम मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया था, जिसके बाद BJP के मकामी लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए MIM पर जवाबी हमला किया. PM आवास योजना के औरंगाबाद में मौजूदा सूरत हाल की तफसीलात पेश की और PM आवास योजना की औरंगाबाद में नाकामी के लिए रियासती हुकूमत और मकामी इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया. 2 दिन पहले MIM ने BJP और वजीर आजम पर फिर PM आवास योजना के बारे में पोस्टर के जरिए वार किया. शहर के अहम मकामात पर ये होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसमें PM आवास स्कीम, ख्वाबों का घर ख्वाब में जैसे जुमले लिखकर मजाक उड़ाया गया. इस पर BJP ने अब तक कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन कारपोरेशन का मुस्तैद इंहदामी दस्ता आज छुट्टी के दिन हरकत में आया. दोपहर में इंहदामी दस्ते ने ऐसे तमाम पोस्टर हटा दिए. MIM के जिला सदर समीर साजिद बिल्डर ने इस कार्रवाई को BJP की बौखलाहट करार दिया. पोस्टर के बारे में देखिए, वो विषय क्या है, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में भी उस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई. किस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई, क्या विषय था? विषय ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम के ऊपर 2016 से लेकर अभी तक 80,518 एप्लीकेशन जो है तो गवर्नमेंट के पास गए. 80,518 एप्लीकेशंस लिए गए, जिसमें से कितने लोगों को घर दिया गया? 355 लोगों को घर दिया गया. तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री साहब ने औरंगाबाद ज़िले के आवाम का मजाक उड़ाया, उनको सपना दिखाया कि घर दिया जाएगा. इसीलिए हमने हमारे बैनर के ऊपर प्रधानमंत्री फेक कुल योजना लिखा. प्रधानमंत्री फेक कुल योजना ही है ये. क्या बात है कि 80,000 आपके पास आवेदन आते और उसमें से सिर्फ 355 लोगों को घर दिया जाता. ये औरंगाबाद ज़िले के आवाम के साथ मजाक किया गया, उनके सपनों के साथ खेला गया. इसी को हमने डिस्प्ले किया था बैनर के ऊपर. रात में 11 बजे के दरमियान में जिस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और औरंगाबाद का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अचानक हरकत में आ गया और जो कॉरपोरेशन पूरी दिन सोती है वो आधी रात को जो तो जागकर जिस तरीके से हमारे बैनर निकाले गए, तो मैं समझता हूँ कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हमारे कमिश्नर साहब के ऊपर BJP का प्रेशर रहा होगा या शिवसेना का प्रेशर रहा होगा. इसी उनसे BJP की मोहब्बत तो जग जाहिर है, तो उनकी मोहब्बत के चक्कर में उन्होंने हमारे बैनर निकाल दिए. मगर बैनर के ऊपर कुछ हमने अपशब्द नहीं लिखा था. बैनर बड़े सिंपल थे, किसी की फ़ोटो भी नहीं थी बैनर के ऊपर. बैनर के अंदर जो घरकुल योजना के तहत जो औरंगाबाद ज़िले की आवाम के साथ मजाक किया गया, हमने उसी को डिस्प्ले किया था. हरसुल जेल में सजा भुगत रहे एक कैदी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली. इस सनसनीखेज वाक़े में पुलिस कैदी की खुदकुशी की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रही है. गेवराई जिला बीड़ का साकिन 45 साल अशोक रमेश जाधव किसी जुर्म में हरसूल जेल में सजा भुगत रहा था. पीर की सुबह सेंट्रल जेल के बैरिक में वाक़ बैतुल कला में लोहे की पाइप से इसने रुमाल बांधा और इसकी मदद से फांसी लेकर खुदकशी कर ली. जेल के मेडिकल ऑफिसर ने जांच के बाद इसकी मौत का ऐलान किया. जेल इंतजामिया ने हरसूल पुलिस थाने को इस वाक़े से मुतला किया. हरसूल पुलिस थाने में नामालूम वजह से मौत का केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस कैदी की खुदकशी की वजह का पता लगाने के लिए तहकीकात कर रही है. तारीखी पंचक्की में दरगाह हजरत बाबा शाह मुसाफिर का
308वां सालाना उर्स रिवायती तज़्को एहतशाम और जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। तकारीबी उर्स में सज्जादा नशीन तकी अहमद काजी बतौर क़ाज़ शामिल रहे। पंचकी के दाखिली दरवाजे पर परचम कुशाई के साथ संदल माली का आगाज़ हुआ। सज्जादा नशीन तकी अहमद काजी ने दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाकर संदल माली की रस्म अंजाम दी। हज़रत बाबा शाह मुसाफिर और उनके मामू हज़रत बाबा शाह सईद पलंगपोश की संदल माली की तकरीब दरमियानी रात तक जारी रही। इस मौके पर डॉक्टर अतीक अहमद काजी, यूसुफ तकी काजी, शेख फैसल, मुजाहिद शेख इब्राहिम, हाफिज़ जलील, मुशीर पटेल, अब्दुल रऊफ़, अब्दुल समद खान, सईद खान, ज़की नक्शबंदी, अकील खान, रेहान नक्शबंदी, इसरार यार खान, मेराज मिर्ज़ा, शेख आसिफ और बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद थे। तकारीब उर्स में कोविड क़वानीन की पूरी तरह पासदारी की गई। आज हमारे यहाँ जो दरगाह है बाबा शाह मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स मनाया गया। इनकी वफ़ात है 1126 हिजरी जो कि 1714 AD होती है। आज इनका 308वां उर्स मनाया गया है। एकदम सादगी से मनाया गया है और पंचकी गेट पर झंडा लगाया गया है। उसके बाद शाम में 12 बजे, रात में 12 बजे के बाद संदल माली एकदम ही शांतता से हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जद्दोजहद में हर कदम पर उनका साथ देने वाली उनकी बीवी रमाबाई अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम मुनक़्क़द किए गए। अम्बेडकर नगर में KS सीनियर सिटीज़न एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में रमाबाई अम्बेडकर को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोग्राम में कमेटी के सदर महेंद्र सोनोने और तमाम मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर महेंद्र सोनोने ने ऐलान किया कि रमाबाई अम्बेडकर की खिदमत और क़ुरबानियों पर मुबनी 2.5 लाख किताबें धम्मदीप बुद्ध विहार में रखी जाएगी। सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति की जानिब से राहुल नगर सादात नगर में आज रमाबाई अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। प्रोग्राम में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, गजानन बारवाल, ज़िला परिषद मेंबर रमेश गायकवाड़ वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम का इनेकाद गोरखनाथ तुपे, भानुदास कीर्तिशाही और भास्कर जावरे वगैरह ने किया था। दुःख पचवलं कोणाकरता बाबासाहेब आंबेडकर काम करत होते, भारत देशाचं काम करत होते आणि या बाबासाहेब आंबेडकरांना संपूर्णपणे त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीकरता सिंहाचा वाटा जर कोणाचा असेल तो परमपूज्य मातोश्री रमाबाई आंबेडकर यांचा। आज आपण बघतो की एक सामान्य कुटुंब, शिक्षणाला सुद्धा पैसे नव्हते, परंतु घडलं आणि घडवलं बाबासाहेबांना। त्या समाजावर मातोश्रींचे अनंत उपकार आहे। एकच संकल्प करायचा आहे, त्या देशातली प्रत्येक माता ती मातोश्री रमाबाई आंबेडकर या ठिकाणी आपल्याला करायची आहे आणि एक सुजलाम सुफलाम भारत आपल्याला बनवायचा आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या आयुष्यामध्ये जे राष्ट्र उभारणीचं कार्य केलं आणि जे समाजासाठी काम केलं त्याच्यामध्ये रमाईचा फार मोठा वाटा आहे। बाबासाहेब आंबेडकर ज्यावेळेस इंग्लंडमध्ये असताना शिक्षणासाठी परदेशात असताना रमाईने आपल्या कुटुंबासहित बाबासाहेबाला जी मदत केली आणि त्यागानं समर्पित होऊन बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनामध्ये जे काही घडवण्याचं काम रमाईनं केलेलं आहे ते मग बाबासाहेब आंबेडकर ज्यावेळेस साऊथ पेरो कमिशन समोर जाऊन किंवा जॉन सायमन कमिशन समोर जाऊन किंवा सायमन कमिशन समोर बाबासाहेब गेले, पहिल्या आणि दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांनी या ठिकाणच्या 85% बहुजनांचं प्रतिनिधित्व केलं। त्यावेळेस रमामाता आंबेडकरांचं बाबासाहेबांना फार मोठं सहकार्य लाभलं। महामानव विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्यांनी या भारताला संविधान दिलं व या भारताला खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक आणि न्यायाच्या संविधानाच्या कसोटीत बसवलं, त्या बाबासाहेबांची सावली, त्या बाबासाहेबांची अर्धांगिनी ज्यांनी प्रत्येक पडावावरती, प्रत्येक परिस्थितीमध्ये बाबासाहेबांच्या पाठी खंबीर उभ्या राहिल्या आणि आज बाबासाहेब हे संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर संपूर्ण भारतात आणि देश विदेशात पोहोचलेत। तर संपूर्ण समाजाला मला सांगायचं आहे की ज्याला आपण बाप म्हणतोय त्या बापाची अर्धांगिनी आपली आई माता रमाई यांची आज 7 फेब्रुवारी आज जयंती है, ती आपण सगळ्यांनी उत्साह साजरी करा। धन्यवाद। जय भीम। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर।
آف لائن امتحان کے اعلان پر پھوٹا طلبہ کا غصہ، حکومت کے خلاف طلبہ نے کیا مظاہرہ، حکومت کی عقل پر اٹھائے سوال۔ بخاری اور خیرت کے منفرد موضوع پر منعقدہ 2 روزہ قومی سیمینار کا کامیابی سے ہوا اختتام۔ اور ہرسول جیل میں پیش آیا سنسنی خیز واقعہ، سزا بھگت رہے قیدی نے کی خودکشی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی خبریں، کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز، آواز ہر دل کی۔